Good morning, students. Uh, Today we will be discussing the chapter on fame by Hilary Belloc. So, as I've told you before, our presentations will be bilingual. Jodnai moi, Sagmadiyo Buzadim, English Jodiyo Buzadim, it would be a mix of both, right? As discussed before. So, On Fame is a short story. It's not a story, but as I've told you before, Chokana tomorrow me buze dong story gun hingori purana, poem gun hingori purana, the writer un tarasini thi over san. Similarly, this piece of literature is also representing the emotions of an writer. Ibi yebo hi goratte alada ibi ola ta ko writer ro ta point of views ta hi babe ta own thought process and hinuke orisole sokke ta emo jokke ibi likki ta hi hobar sar even ta point of view bo a literary piece so through the goribar say তাই কোনো আমি এই প্রেজেন্টেশন নো দেখছি আমি হি করিব we will first have a look about the writer who is also the author. Then we will have a brief understanding of what he is trying to say. এই প্ৰচেছত আমি ইন ডিটেইল কৰি ছাবজেক্টত নযাব ডিটেইল মানে লাইন বাই লাইন নপঢ়িব we will only discuss the most important points, right? তাই কোনো ষ্টাৰ্ট কৰি Hilary Belloc, who is he? He was an French writer who was born in 1870 and died in 1953. That means te amatun if you dole jale sele 200 বছর আগে এই জিনিসটা এই বই ইয়েবো লিখি আনি 200 বছর আগে লিখকে তাই আমি কোনো পুরিতি থারে এবছর পুরীর তাই এই হোদাগান এতর আগে ইহিতে এই হোদাগানের টপিক তোমার এই টপিক করতে যে ব্যাপারে লিখি it will be very relevant বুঝছো তাই on fame let's see he hobar se thai literary piece so through the main crux of the work the main crux of the work মানে main point no yotte he hobar se ye তাই যেটাকে তুমি দেখো in this literary piece of work the author expresses his views on fame how it can be attained and which fame represents the highest position তাই বেতলাতে বেসিক্যালি হি রাইটার বো একবার সে দেবে ফেমও ব্যাপারে তাই ফেম মানে হি সাগমাও দাদি ফেম হলে দেব একান ই হব সমাজত হোক ইয়ে একান ইচ্ছতা মানা মানে একান হি গম মানে বিরেট মানুষ হলে যেমন ফর এক্সাম্পল আমার যে হি হব কোনো ফর এক্সাম্পল take the example of the cricketers film stars or junai big iye Nobel laureates agon bor ham guchon tara astronaut tara kan iye haman fame icho de kan haman society ese ব্যাপারে লিখবার সে দেবে ফেম হারে হয় তাই তেসেন ফেম হারে হয় সেন ইয়ে করিবার সে ইয়ে সে ফরে দি হি করিছে দে হি হয়ে দে হাউ ইট ক্যান বি অ্যাটেইন সে জিনিসটা হেঙ্গরি মানুষজনে আমি ফেই তাই থার্ড জিনিসটা হবার সে দে হলো দে হন ফেমান বেগত্তুম বেট হিয়ন্দে in terms of superiority huwon bet be optimal highest position of thai fame da balok bawdor age manje balok bawdor fame be baron তাই কু আমি সেবং তাই পিস অফ লিটারেরি ওয়ার্কত হি হয় তাই আবার ফেম আগে হবার সে ইয়ে হুবন বে অত্তমে হাইয়েস্ট পজিশন এটেন করে সেনি কমি ইন ডিটেইল আমি ইয়ত এক্সপ্লেনেশন আনত একু জেবং so see if you look at this brief summary of this essay তোমারে ইয়ত মুই হি করি দং যে তোমার যে টেক্সটো আগে বেকানি হিয়ন যদ্দুর পারে ইজি করে দিদাই মেইন পয়েন্টস ইয়ত লিখে দিত তাই ইভেন কুমুজা এক্সপ্লেনেশন দিমো দিম তোমার হাম হি হব ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য টেক্সট ওয়ান্স একপলা ফুরিছে ইয় তাই ইনি যে তোমার বুঝে দিম পতে কা ইজি ভেবা গই now let's see what Belloc is trying to say in his work. So if we go to the first point, Belloc talks about fame in this excerpt.
According to him, there are different ways in which a man can attain fame, but he wonders which fame attains the highest position in our society. Fame for him can be acquired in many ways. For example, he talks about how it can be attained through literature, military endeavor, money, inheritance, marriage, and courage. But he stretches particularly on two types of fame. Firstly, he talks about literary fame for him. It is the highest form of fame a man can attain and attain in his life. And secondly, he talks about military fame, which is just behind literary fame. তাই ইয়াত বেলগে সি হ'বাৰ আছে তেতিয়াহ'লে তেহঁতে তাই ৱৰ্কত যেনে অমিলে তোমাৰ হয়ং হি ইজ টকিং এবাউট হোৱাট ফেম ইজ ফেম জিনিচান ইজ্জত জিনিচান হি তাই কওঁতে মানুহজনে হয় প্ৰকাৰ বা হামনি ডিফাৰেণ্ট ৱেজে জিনিচান হামে পাৰে তাতে ফাৰ্ষ্টে হতে মানুহজনে হামে পাৰে লিটাৰেৰী through literary work, which means literary ola juna ami pure writer un author un juna hon general literature honne se literary through writing books verse ko manje ichot hame bhare ta bor writer le ichot pe bakta second ola ta military endeavor haroye se military manchon hotte first ayot mainly hoye de ola da আমার যে আর্মি সোলজার উনার আগুন তারা বিবারে হতে সো থ্রো আর্মি উনি থ্রো হিরোইজম ব্রেভারি কারেজ ফাইট করি গারা এখান ইচ্ছুত থামান তারা সে নেকান হই তে থার্ড থিং হয়ে দে থেঙা একতাল থেঙা থালে মানুষজনে অবভিয়াসলি সিবারে দৌড়ান ইচ্ছুত দৌড় তাই থ্রো ইনহেরিটেন্স আর কান ইনহেরিটেন্স মানে হলে তা হিয়ন্দে বাপ মাতুন ফেয়ে বলা সম্পত্তি গানি বাপ মা বা আত্মীয় বড় গাতুন ফেয়ে সম্পত্তি তাই আরো কানব হয়ে দেওয়া হলে থ্রু ম্যারেজ মেলা দিয়েও ঘুরে পারে হিতে হিঙ্গরি হবার আছে ইভেন হলে পুরো এক ফিল্ম স্টোরি তোকে হ্যাঁ গরিব মিলে বা মরদে এক মাজন মিলে লব তা অবভিয়াসলি তার পজিশন অন সোসাইটিত বদলি যায় নাও হি বিকামস রিচ সাডেনলি রাইট when he become rich what happens people starts to give them respect তাই এ বাবদরানি হয়ে কিন্তু তাই বেলগে ইয়ত হি হন টাইপ অফ ফেমানত বা তুমি স্ট্রেচ করছে দে দিবে দেন ফেম বা তুমি তাই ইয়ত সদাৱাৰ চিয়ে বা স্ট্রেচ করিবার চিয়ে ফার্স্ট হল দে লিটারেরি ফেম সেকেন্ড হল দে মিলিটারি ফেম তাইকো আমি ইন ডিটেলস এবং লিটারেরি ফেম হারে হয় আর মিলিটারি ফেম হারে হয় তাই একো থার্ড পয়েন্টত গেলে দেখিবা বেলক continues on describing or distinguishing how literary fame is better than military fame. According to him, literary fame is the greatest form of fame. This is because, unlike other kinds of fame, it is earned solely and is everlasting. It outlives the author. The author dies, but his work is passed through generation to come, and through this, the author becomes immortal. But unlike literary fame, military fame cannot be earned alone. It involves aid from subordinates and often involves luck as well. তাই সি ওভার সাথে বেলকে হতে লিটারেরি ফেম অলদে হাইয়েস্ট বেগত্তমে সুপিরিয়রিটি দি বেগত্তমে চেন আগে যেটো কানি ফেম তে ডিসকাস করছে ইয়ত উমিলে যেনি হইং সিতুম বেগত্তমে উগুরি তাগে দে অলদে লিটারেরি ফেম তে ঠিক তা তলে দি অলদে মিলিটারি ফেম সেকেন্ড তাই কোনো তা হিতে হর লিটারেরি ফেম আর মিলিটারি ফেম আর তুমি গম তাই হবার সাথে হলে লিটারেরি ফেম আর অলদে তাই হতে ইট ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ফর্ম অফ ফেম বিকজ ওয়াই আনলাইক মিলিটারি ফেম লিটারেরি ফেম গাই হামে পারে যেমন ইকো অথরে লেগে লেগিলে সতে হারজন সাতজন লাগে গাই লেগের তা সে থ্রু দি থাকে সত হামে পারে ফেম হামে পারে তাই এই ফেম হলে এভারলাস্টিং হিতে হর তার মানে এই ফেমান জনমে থাই হিতে অথর্ব লেগিলে মুড়ি গেলে হইজ তার এই ফেমান যে বাজি থাই তাই মিলে তোমার বহুত যেমন হঙর হেঙরি যেমন মিলে হঙর এই যে অথর্ব এই বল লিখি আমি যে মাদের এই লিটারেরি পিসো ইবেটা 20 বছরে আগে লেখে কিন্তু আমি এবছর কোথারে ফুরে এবছর এদের তুলির that means the muri je jayo thare ami edot tuller so not they even everlasting hotta that's why he says that even if the author is dead even if the author passes away
his work is still remember ta author bo muri gelayo ta haman edo iye gori than edo tulon ba phuri than no ta military film olode hitte da thole military film manote hotase no biret gom bagini sale biret se no se film mano মানে বাগিনী দ্বারা বহুত গম হিতে বাগিনী যেনি যেমন ফর এক্সাম্পল এই মানি ইনহেরিটেন্স ম্যারেজ কারেজ এই ম্যারেজ ইন ইথরু দি ফেলে এই মানুষজন ইয়ে ফুরি ফেলান দই হ কিন্তু লিটারেরি ফিল্ম ইয়ে মিলিটারি ফিল্ম মতলা দেয় যেমন সোলজার বো জকে তাই যুদ্ধ যেনে ইজ্জত হামে বো গয় ইজ্জত মানে জিডিএল এগর মেডেল ফেব ব্রেভারি এই অ্যাওয়ার্ডস ফেব ফাই থিয়াগে মানে বিরাট গম ফিল্ম একান করার কিন্তু তারে আমি ফুরি ফেলেই হয় ধরে ল হুরি বজর 30 বছর বা 5-10-15 হুরি বছর পরে ফুরি ফেলে বঙ্গই সেন অথর হত্যা কিন্তু লিটারেরি ফিল্ম হলে মুড়ি গেলে এই তত্ত্বে হত্যা তাই আরো কার লিমিটেশন মিলিটারি ফিল্ম দেখা হত্যা ইট ক্যানট বি আর্ন অ্যালোন it involves aid from subordinates তাতে হত্যা লিটারেরি মিলিটারি ফিল্ম মান গাই হামি নমারে এতে যুদ্ধত যাতে ফর এক্সাম্পল সত বানা গাই ইকনো যায় সত যুদ্ধ সোলজার্স নিও যান তা ফ্রেন্ডস কালিগস তান যিনি হেল্প করন দয় তাই সতুন তাই হামে পারে এসে নাতে সে জিনিস নাতে সে মিলিটারি ফিল্ম মান তে থলে থই একা লিটারেরি ফিল্ম দাঁড়ানে তাই বেকানি হয় ইয়ে বেলগে হতে ইয়ত আমার ইন্ডিয়ান হতে লিটারেরি ফেম ইজ দ্য বেস্ট অফ অল ফেমস তাই রিজন তোমার একটু ডিসকাস করে দিলুম কিন্তু সেন বাদ করে নিও তাই যে মিলিটারি ফেম আর লিটারেরি ফেম স্নিত হয় কানি লিমিটেশন আগে হতে লিমিটেশন মানে অলদো সিনি বেগত তুমি গম কিন্তু একান হলে একান হারাপ জিনিস থাই দ এই জিনিসের তাই হি হারাপ আগে হতে এই যে লিটারেরি ফেমান হতে লিটারেরি ফেমান হলে ইয়ে যে মানুষজন এই ফেমান পাইছি বেথা মরানা পড়া বাইট করি ভাইতি যেটা থাকে সে তখন পাই মরানা পড়া দিয়ে বাইট পাই কিন্তু পাই কাকু যেটা থাকে কিন্তু মরি গেলে বাইট ফাই দিয়ে হতে তার লিটারেরি ফেমান ইয়ে মিলিটারি ফেমানোর লিমিটেশন হলে তাই হতে সেরে এই ফেমান আনডিজার্ভিং পিপুলে ইয়ে করন তাই সত্যি এক্সাম্পল এখান দিয়ে for example, last section no so last year point no. Belloc also stresses on the drawbacks of both literary fame and military fame. According to him, literary fame is often attained by the author after his death, and military fame can sometimes be attained by undeserving individuals. He gives the example of the Battle of Belhenim and Ramillies. According to the Battle of Belhenim and which was more praiseworthy than the Battle of Ramillies, history hails the Battle of Ramillies more. तथा यही अवस्था सिंपली होता है दोगेन मिलिटरी फेम यानी गम इंटू तारा है कानी लिमिटेशन आ गया मिलिटरी फेम मतलब होता है अतर बोझे मुरी माराय थे ये गान भाई इच्छतान बाइक करी भाई जेता क्या हो भाई इंटू मुरी गले भाई मुरी माराय भाई फाय दिए से ये गान फेमन ता मिलिटरी फेम होती है सारा मिलिटरी फेम जो ने अनडिजर्विंग मानुतान सिगुने पान फॉर एग्जांपल एको फिल्म যদি কস দিবে সোলজারে মচন ইয়ে যুদ্ধ করতেন দই তাই যে সোলজার বউ ব্যাট ইয়ে মানে ব্রেভারি কারেজ দে গায় হিরো বউ তাই যুদ্ধ করতে মরে গেল ফর এক্সাম্পল কিন্তু গুন্দব জকে থাই হি ঘরে তাই জেনে যে হয় যে অয় মুই গচ্ছ গইনি মুই বাক্য মারে ফেললাম তাই সেন হারি লয় হই তাই সে চান্সেস সান থাই তাই সে এক্সাম্পল দে দেয় এই ব্লেনিয়াম আরো র্যামিলিস ইভেন হলে দিয়ে নলে ওয়ার হয়ে দেয় চকে নাই তারা ইয়ে চকে 1 century mention নগরে কিন্তু সকনে দিন ওয়ারই তা অথর হতে বেলিনিম ওয়ারান সোদ ব্যাট সেন বেতমে ইয়ে অ্যাকচুয়ালি খোরা হই হতে বেতমে গম ইয়ে একদম ইয়ে দা খোরা রে ইয়ে দা ব্রেভারি সোলজার নে ফাইট করতে হতে কিন্তু আমার হিস্ট্রি বোর্ড ব্যাটল অফ র্যামিলিসন ব্যাট আমি প্রিভেলেন্স দিতে সেম ব্যাট গম হই যেমন তোমার এক্সাম্পল দিয়ে দিলুম সে দিবে সোলজারের ব্যাপারে এসব মানে মিলিটারি ফেম মত এসে নেকাল লিমিটেশন আগে তাই ইন দি এন্ড ইয়ত আমাৰ অথৰবোৰ হিউবাৰ আছে ফাৰ্ষ্ট থিং হলতে ডেফিনেশ্যন অফ ফেম তে ডিছকাছ হৈছে ফেম আৰে হয় সেকেন্ড থিং হলতে মিলিটারি ফেম হারে হয় লিটারেরি ফেম হারে হয় থার্ড থিং ওটা ডিফারেন্সিয়েট করছে মিলিটারি ফেম আর লিটারেরি ফেম বই হুবন পেট গম তাই তাই হুবন তাই লাস্টে দি করছে লাস্টে দি করছে ওই হুবন পেট গম তাই হিটতে এসে নিয়ে আমি ডিসকাস করলাম মেইন পয়েন্টস তাই দিস ইজ দি ক্রাক্স অফ দ্য এন্টায়ার পিস অফ ওয়ার্ক তাই তোমারে মই ইয়ত নোটস আনি দওঁ
There are hardly 4 questions, 3 questions. These are very important questions. Read all of these questions. Tomar notunot lekko. The hichu question thale ebebare tumi. You can text me in WhatsApp. Amar je school group odage physically bhariba. Then I mean next presentation or not. I mean Guribonga alode yebo the Happy Prince of there. I'm expecting all of the students. Please go through the text once. Hite ekpala tumi puriyele bumujoka buzedim arobe tole buziba. Alright. Thank you.